मैं कबूतरबाजी अपनी जी शुरू की थी, मैं तुहानू ये दसा वा मार्केट में चंगे तो चंगा कबूतर लभेगा, मगर कि होवेगा कि वो बीमारियां पैनियां ने, इन्होंने वो बर्दाश्त को नहीं करनियां। क्योंकि जिस हूँ तुम कबूतर जोड़े ने जाके लैंदे ने कि जी नुस्खे नैचुरल कर लो, तो हूँ जो कबूतर ने ये आर्टिफिशियल कर लो। पता है जी बचपन की कटाई होंगी है ना कबूतर की, तो पर जिस टाइम वो कट छड़े। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ, की हाल है? ठीक हो से? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, हैरियत नाल होवोगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने विलाग शानी 99 पिजन तो। जिस तरह के दोस्तों वीर भरावां पता है कि वीडियो कबूतरबाजी दियां चलदियां पियां, इन्फॉर्मेशन तो चलदियां पियां, भावें वो बाजियां की इन्फॉर्मेशन हो, भावें कबूतरां की इन्फॉर्मेशन हो। तो अज की जी वीडियो है वो मैं तुहानू एक कबूतरी जिदा मेरा शौक जिदे तो शुरू होया हा, वो किहड़ी नस्ल ही, वो कबूतरी तुहाडे नाल शेयर करने, नाल उहदे ते गलबात करने, नाल उहदे कम दसने। मैं शुरू इतों करने कि चीज़ वो याद रहिंदी है जिहड़ी चंगी होवे, या तुहाडे कोल जिहदे नाल अच्छा वक्त गुजरिया होवे, भावें वो बंदा होवे, भावें कबूतर होवे, भावें वो कुत्ता बिल्ला होवे, जिहड़ी भी शै होवे जिहदे नाल तुहाडा अच्छा टाइम गुजरिया होवे, वही चीज़ याद रहिंदी है। तो फिर मैं अज तुहानू जिहड़ी है ना एक कबूतरी की स्टोरी सुनाना कि 1995 विच, बिल्कुल 1995 में जो है ना, मैं तकरीबन 6वीं क्लास हा। तो एक कबूतरी जी है ना, एक मेरा यार दोस्त आ, बजुर्ग उस टाइम अंबैसी इस्लामाबाद अंबैसी कम करते, तेज़ तूफान में एक कबूतरी जी है ना उन्होंने गड्डी ते आके टट्ठी। उदू पट्ठियां अही मनु, उदू ये भी कोई नहीं पता कि भाई ये पट्ठी है, या मतलब उम्र ही कोई नहीं, इतनी पता ही नहीं, जिंदगी की पहली कबूतरी ही मेरी। अच्छा जी, वो वालद साहब ने घर जिस टाइम लैके आंदी कबूतरी, तो उस मुड़े अगू जड़ा ना वो बिल्कुल ही कोई नहीं पता हा, शौक को नहीं है। तो मेरे घर उस टाइम सील कुकड़ जड़े ने ना, वो असील कुकड़ जड़ा वो मेरे घर होंदे हे। ते उन्हें जिस टाइम तक क्या नाम सहाया भी हा, उन्हें आया यार चलो जड़ा ना शानी रा दे घर जड़ा ना छड्ड आउना, उहदा कोई कुकड़ वगैरह आए ने, तो उन्होंने पता होगा इस तरीके इनू किहड़े तरीके नाल संभालना है या किस हिसाब किताब। खैर वो मेरे को लै आया, घर लै आंदे, उन्हें भी आ क्या है, उन्हें आया यार मेरे अब्बू ने लै आंदी है। पहला तो खैर घर वाले ने मनु आया नहीं नहीं कोई नहीं रखना ये वो करके, मैं वो फिर बहाने करके रो रू के जड़ा ना वो कबूतरी रख ली घर। पर उहदे जड़ा ना मनु नहीं हा पता वो कट छड़े। तो पर जिस टाइम उहदे कट छड़े, तो उहदे विच केह् होया, उहदे च एह् होया कि भाई जी मनु हूँ ये तो कोई नहीं हा पता व्यापारी दे पटने भी हैं ने। मैं क्या करना, वो उत्ते जेह्ड़े पुराने दौरां दे पता है ना, बरांडियां दे विच लम्मे लम्मे शेड बने होंदे ने, रोशनदान जेह्ड़ा भित्तियां जियां बनियां होंदियां ने, जालियां लगियां। मैं ओह्दे उत्ते उन्नू जेह्ड़ा ना दाना शाना पाना, पानी पाना, सारा कुछ करना। करीच आई, खैर करीच विचों कबूतरी ने पर साफ कर ले, पर साफ करके शार्ट गल करने पर साफ करके वो कबूतरी उत्थू जेह्ड़ा ना, जेह्ड़ी मैं उत्थे पेटी रखी, करेट नहीं लभदे होंदे, वो करेट मैं एक रखेआ उत्थे। तो उस कबूतरी ने भाई जी जेह्ड़ा ना उत्थों निकलना, छत ते बहना, छत उस टाइम जंगले शंगले भी कोई नहीं होंदे, छत उन्हें बहना, छत बह के उत्थों भाई जी जहरी गल है, जिस टाइम वो उड्डने जोगी होई थल्लों, मतलब छत बह जाती ही, आस्ता 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 उस कबूतरी के पर आने शुरू हो गए। मनु नहीं पता लगा, उदू बच्चे कच्चियां परां में मैं उन्होंने जड़ा ना वो डाना शुरू कर लिया। जिस टाइम कच्चियां परां जी डाना शुरू कर लिया, तो गोल गोल चक्कर मार के बह जे करे। तो जिस टाइम वो पर पक्के ने ना, जिस टाइम वो पर पक्के ने, तो फिर भाई जी मैं तुहानू दसा क्यों मैं आखना कि ये बादशाह ब्रीड है, कि भाई जी उस कल्ली कबूतरी ने उदू 1997 95 96 94 उस कल्ली कबूतरी ने भाई जी महल्ले दे विच होर भी जितने भी कबूतर उड़ते हैं ना, उन्होंने कबूतर सारिया नाल उड़ के शामी एक मेरे दोस्त होंदे हे जैद शाह जी, उन्होंने कबूतर होंदे, असी उन्होंने नाँ रखिया होंदा, उदू नाँ रखे होंदे वड्डा कलसिरा ते वड्डा निक्का कलसिरा, ते वड्डा कलदुमा ते निक्का कलदुमा, उदू ये नाँ होंदे हे रखे असी कबूतरां दे। ते जै शाहरां दा जेह्ड़ा वड्डा कलसिरा ते निक्का कलसिरा कबूतर आए ना, वो कबूतर दोए उस कबूतरी नाल, या कदें मेरी कबूतरी उन्होंने मार के बह जाती ही, बई मतलब इंज ही घर कर लो बस 100 मीटर तो साड़ी छत दूर ही, मतलब आमने सामने सानू एक दूजे के खुडे वगैरह दिसते हे। उस टाइम जाल शाल तो उस टाइम कोई नहीं है, तो खुडे सानू आमने सामने एक दूजे के दिसते हे। ते
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਾ ਕੱਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਡਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਤੇ ਭੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਫਲਾਣਾ ਬਲੈਡ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ ਭੋਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾੜ ਲਏ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਭੋਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਇਤਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਤੇ ਭੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਡਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 7, 7:30, 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 7 ਵਜੇ ਮਤਲਬ 7:15 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ 1:30-2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਸਰਗੀ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲੋ ਫੁੱਟਣੀ ਨਾ, ਜਿੰਜ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਚਮਕ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਮਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਉਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ 4-5 ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਰੇ ਬਾਜਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤੇ ਖੂਨ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਚੋਖੇ ਤਗੜੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਨੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਥੱਲੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਡਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਨੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਲਡਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਮੱਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝਿਓ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਕਬੂਤਰ ਆਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛਤਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨੁਸਖੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਾਂ ਲਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਚੋਖੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਚੋਖੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਚੋਖੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇ। ਉਸਤਾਦੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਸਿਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਆਖਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੁਮੇ ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਆਖਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਤਰੋੜ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਕਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਲ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਲ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਘੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਘੁੱਲਣ ਦੇ ਸਹੀ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਸ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਾਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਾਸ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਹੋ ਜਨਾਬਾਂ ਜੇ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਗਰ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਉਮਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਜ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕਣਕਾਂ ਬਾਜਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜੀ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਸਾਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੱਕਣ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਸ਼ੈ ਦੇਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਜ ਆਈਫੋਨ ਬਣਿਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੁਕਾ ਕਰੋ, ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 1000-1500 ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੂ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ 2000, 5000, 10000, 20000, ਲੱਖ। ਚਲੋ ਲੱਖ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਉੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਉੱਡਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਹੇ ਬਈ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2.5-3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੀ, ਬਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਡਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਤਨੇ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਡਣ ਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਵਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਮਗਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਘਰ ਖੜਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਅੱਡੀ ਜੋੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਤਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब लाजमी करो। फीमान इला पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत है सब।